ये तोरणटी 120 फुट चौड़ा विशिष्ट तार उच्चता हूँ 90 फुट एवं भीतर जो कॉरिडोर अच्छी 50 माँ जो मंडप अच्छी 30 20 व्यवस्था करा सहित ये आलोकर साजसजा ओडिशा रे बोधे बहुत भव्य दिव्य हम ये पूजा पर्व जो आलोकीकरण करा बजेट 1 कोटी टंका बजेट रे आकलन करा आमर जो बंधु मान अच्छा समितिर समस्ते किसी ना किसी सहयोग कर माँ जो मृण्मयी मूर्ति अच्छी 12 फुट उच्चता विशिष्ट मृण्मयी मूर्ति अच्छी जो मेढ़टी अच्छी से मेढ़टीर माने रुपेली कलर आम मेढ़टी करूँ तार सहित एठी सुरक्षा दृष्टिकोण 500 रु ऊर्ध्व युव बंधु माने 400 रु ऊर्ध्व एवं महिला माँ भौणी माने जो एसएच ग्रुप रो माँ भौणी माने अछंती सेमाने मध्य 100 रु ऊर्ध्व रहिबे। विशेष भाव में ओडिशावासी को निवेदन करी ये भव्य दिव्य जो महोत्सव हम झारपड़ा मेलन पड़िया थे 15तम झारपड़ा दुर्गा पूजा समिति तरफ शारदीय पूजा करा समस्ते आसवे झारपड़ा अंचल पृष्ठभूमि को आधार करके आमे ये तोरणटीर नामकरण कर बौद्धगढ़ जहाँ पूर्वपुरुष मान पूर्वसूरी मान आम जो कथा शुणुचु जे झारपड़ा अंचलटी बौद्धगढ़ अंचल भाव में परिचित थिला एपटे बरगढ़ थिला रसुलगढ़ थिला ये जो मझी अंचल थी बौद्धगढ़ अंचल नामित थिला आम शिशुपालगढ़ जे राजा थिले तांको शासनाधिकार परिधि भितर ये अंचलटी आसुथिला से अंचल जो भली कथा इतिहास पृष्ठभूमि रे आम शुणिया पाऊँ तार किसी नमूना एबे भी अच्छी राणीकर जो उआस थिला से उआस तो विलीन हो जाइए कालक्रमे किंतु तांकर जो पद्म पोखरी थिला गाधुआ टूठ थिला एबे भी अच्छी एवं आउ गोटे टूठ आथिला राजगिरा बोलिकी सी मध्य अच्छी कौन सी दुईटी पूजा हो ना देखो झारपड़ा दुर्गा पूजा समिति गोटे आज झारपड़ा दुर्गा पूजा समिति पक्षर झारपड़ा मेलन पड़िया झारपड़ा पूजा को लेकिन 15तम पूजा को लेकिन गोटे सांबादिक सम्मेलन डाकिली आपण मैंने आसी आपण मान स्वागत जनाऊँ आपण को माँ आशीर्वाद आपण मान शुभेच्छा जनवा सहित उत्तरोत्तर कामना करण मान जरिया विशेष भाव में ओडिशावासी को निवेदन करी ये भव्य दिव्य जो महोत्सव हम झारपड़ा मेलन पड़िया थे 15तम झारपड़ा दुर्गा पूजा समिति तरफ शारदीय पूजा करा समस्ते आसवे तार जो माँ को दर्शन लाभ करेंगे एवं एठिकार अंचल जहाँ 5 एकर परिधि जो मेलन पड़ियाटी अच्छी एथिरे बहुत आमद प्रमोदर व्यवस्था रही आलोकर साजसजा रही सांस्कृतिक कार्यक्रम रही सबुगुड़िक निश्चित रूपे मनोरंजन कमी हम एवं ता सहित परिवार सहित आसिकी समय बिताई पारे ये से भाया सुजोग सृष्टि अच्छी तेणु आजिकार विशेष भाव में यही दुर्गा पूजा समिति पक्षर जहाँ तथ्य अच्छी सेगुड़ भितर गोटे कथा हूँ आम जो तोरणटी अच्छी मुख्य आकर्षण केन्द्रबिंदु अच्छी विशेष भाव में झारपड़ा ग्राम आम समस्त जानते एक पुरातन ग्राम आम झारपड़ा भुवनेश्वर राजधानी से झारपड़ा अंचल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत लंबा रही हाँ मुझे कथा रखुची झारपड़ा अंचल पृष्ठभूमि को आधार करके आम ये तोरणटीर नामकरण कर बौद्धगढ़ दुर्ग बौद्धगढ़ दुर्ग भाव आम तोरणटी नामकरण कर बौद्धगढ़ दुर्ग ये देख तो ये इतिहास जो पृष्ठभूमि अच्छी ये आजिका दिन में लोकलोचन को किंचित आसी बहुत आकार आसी पारिनी तेणु आम झारपड़ा दुर्गा पूजा समिति प्रयास करूँ जहाँ पूर्वपुरुष मान पूर्वसूरी मान आम जो कथा शुणुचु जे झारपड़ा अंचलटी बौद्धगढ़ अंचल भाव में परिचित थिला एपटे बरगढ़ थिला रसुलगढ़ थिला ये जो मझी अंचल थी बौद्धगढ़ अंचल नामित थिला आम शिशुपालगढ़ जे राजा थिले तांको शासनाधिकार परिधि भितर
ଏ ଅଞ୍ଚଳଟି ଆସୁଥିଲା। ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଭଳି କଥା ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ତାର କିଛି ନମୁନା ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଅଛି। ରାଣୀଙ୍କର ଯୋଉ ଉଆସ ଥିଲା, ସେଇ ଉଆସ ତ ବିଲୀନ ହେଇଯାଇଛି କାଳକ୍ରମେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଗାଧୁଆ ତୁଠ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁଠ ଥିଲା ରାଜଗିରା ବୋଲିକି, ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏ କଥାକୁ, ଏଇ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ବୌଦ୍ଧଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ଭାବରେ ଆମେ ତୋରଣର ନାମକରଣ କରିଛୁ। ଏ ତୋରଣଟି 120 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ, ତାର ଉଚ୍ଚତା ହଉଛି 90 ଫୁଟ ଏବଂ ଭିତରର ଯୋଉ କରିଡର ଅଛି 50 ରେ 50, ମାଙ୍କର ଯୋଉ ମଣ୍ଡପ ଅଛି 30 ରେ 20, ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଏଠି ଆଲୋକର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଧେ ବହୁତ ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ହବ ଏ ପୂଜା ପର୍ବରେ ଯୋଉ ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯିବ ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତିରୁ। ସେଠି ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ଯୋଉ ଅଛି 27ଟି ଗେଟ୍, ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପରିଧି ଏରିଆକୁ ନେଇକି ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଯୋଉ ସାଜସଜ୍ଜା ରହିଛି ତା ସହିତ ମେକାନିକାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ এই ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଲଇଡି ଯୋଉ ଗେଟ୍ ଅଛି ସେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏଲଇଡି ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତା ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଇଏ 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ଆମର ଭଜନ ସମାରୋହ ହବ, ବାକି ସପ୍ତମୀ ଠୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଲଗାତାର ଆମେ ମେଲୋଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବୁ। ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିବେଷଣ କରିବେ ଏ ମେଲୋଡିରେ। ଏବଂ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, 12 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଯୋଉ ମେଢଟି ଅଛି ସେ ମେଢଟିର ମାନେ ରୁପେଲି କଲର ଆମେ ମେଢଟି କରିବୁ ଏବଂ ତାର ସହିତ ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବବନ୍ଧୁ ମାନେ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ ମହିଳା ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିବେ। ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପିଙ୍କ କଲରର କାର୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଅନ୍ୟ କାର୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲର କରାଯାଇଛି। ଏଭଳିଆ ବଜେଟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମିତିର ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏ ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ମୀନା ବଜାର ରହିବ, ଦୋଳି ରହିବ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁକି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୋକାନ ବଜାର ରହୁଛି ଓ ତା ସହିତ ଏଠି 50ଟି ସିସି କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ 6ଟି ବଡ ଏଲଇଡି ଲାଇଟର ଏଲଇଡି ଟିଭି, ବଡ ବିଶାଳ ଏଲଇଡି ଟିଭି 6ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଏଠି ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ଆମର ସନସାଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ରହିବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 2ଟି ରହିବ, 2ଟି ହସ୍ପିଟାଲର ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତର ମାନେ ସହକର୍ମୀ ମାନେ ରହିବେ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆମର ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ବିଭାଗର, ଇରିଗେସନ ବିଭାଗର ଏବଂ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡର, ତା ସହିତ ଆମର ୱାଟକର ବିଏମସି ର ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତ ପାଇଁକି ଏଠି ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏଠି ଝାରପଡ଼ାରୁ ବରଗଡ଼ ଆଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ କି ରସୁଲଗଡ଼ ଯିବା ପାଇଁ କେନାଲର 2 ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତା ବି ଅଛି। ତା ସହିତ ଜେଲ୍ ରୋଡ ଦେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅଛି ଏବଂ ଝାରପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ NH କୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏଠି ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା 4-6ଟି ଜାଗାରେ ଆମେ କରିଛୁ, ଯଥା ଆମର ଝାରପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲ ଭିତର ବାଉଣ୍ଡରୀଟା ଅଛି, ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଯୋଉ ପଡ଼ିଆଟି ଅଛି ଆମର ହାଟ ପଡ଼ିଆଟି ଅଛି, ଝାରପଡ଼ା ହାଟ ପଡ଼ିଆଟି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଠି ଲାଲବାହାଦୁର କ୍ଲବର ପଡ଼ିଆଟି ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରିଡ୍ କଲୋନୀ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ବ୍ରିଡ୍ କଲୋନୀ। ଏଠି ଆମର ଆମର ଭାରତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଯୋଉ କେନାଲ କଡ଼ରେ ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ଏବଂ ପାର୍କିଂ ପାଇଁକି ଏଇ ଯୋଉ 2ଟି କେନାଲର 2 ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି, ସେ 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାର୍କିଂ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ପୂଜା ଆମେ ଆୟୋଜିତ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ ହବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ଏଇ ପୂଜାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଆସିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଠି ପରିବାର ସହିତ ଆସିଲେ ବହୁ ସମୟ ଧରିକି
ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ସହିତ ଏଠି ଯୋଉ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ଏଭଳିଆ ରହିଛି ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ହ୍ୱିଲ ଚେୟାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉମାନେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉଜାଗର ହେଇପାରୁନି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସମାଜ ପ୍ରତି ବା ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ ଆମେ ବୋଲିକି ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ରଖିଥିଲୁ ଆସିବା ପାଇଁ କୌଣସି ତିକ୍ତତା ନାହିଁ କୌଣସି ଦୁର୍ଭାଗ ନାହିଁ ଝାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଗୋଟିଏ ଝାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶିକି ଇଏ ଝାରପଡ଼ା ମେଳନ ପଡ଼ିଆ ଠାରେ ଏ 5 ଏକର ପରିଧିଯୁକ୍ତ ଏଇ ପଡ଼ିଆରେ ଝାରପଡ଼ା ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତିର 15ତମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏଇଟା ତେଣୁ ଏଥିରେ ତିକ୍ତତା କୋଉଠି ଆସିଲା ଯୋଉ ବନ୍ଧୁମାନେ କହୁଥିଲେ ସିଏ ଆମର ଗ୍ରାମର ଆମର ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଆମର ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନେ ବା ଆମର ବଡ଼ ଭାଇମାନେ କି ସାନ ଭାଇମାନେ ଏଇତ କିଛି ବନ୍ଧୁ କହୁଥିବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ଠିକ ଅଛି ଆମ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଚାରକୁ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଯଦି ପୁଣି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୁଏ ସେମାନେ ଆସିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଇଏ ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଝାରପଡ଼ା ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଆମର ସେ ଭାଇ ଆମର ସେ ଗୁରୁଜନ ଆମର ସେ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରନ୍ତୁ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସବୁ କଥା ଦୂର ହେଇଯିବ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ଦୁଇ ଭାଗରେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହବ ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ପୁଣି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କୌଣସି ଦୁଇଟି ପୂଜା ହଉନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତି ଗୋଟିଏ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଏବେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା କିନ୍ତୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନର ଅବଧି କେତେ ବର୍ଷ ଥାଏ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚିତ ଚେୟାରମ୍ୟାନର ଅବଧି କେତେ 5 ବର୍ଷ ନା ନାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁଣି କେହି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ କାହିଁକି ନା ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଯଦି ଅଧିକା ଦେଖେଇଦେଲା ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ନା ଇଏ ଯେହେତୁ ସୋସାଇଟି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ବଡି ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ ହଉଛି ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତିର ଯୋଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ୟାର ତ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ସମୂହ ବସିକି ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଝାରପଡ଼ା ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏଥର କରିବୁ ଏବଂ କମିଟି ନୂତନ କମିଟି ସେକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କଲେ ଏଇଟା କୋଉଠି ବେନିୟମ କଥା ହେଲା ଏଇଟା ନିୟମ ରହିଛି ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ସେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟର ଆକ୍ସନ ନେଲେ କୋର୍ଟ ପୁଣି କହିଲା କାହିଁକି ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଘରେ ପୂଜା କରିବି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ତେଣୁ କିଏ କୋଉଠି ପୂଜା କରି କହିବ ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଯେହେତୁ ଖଣ୍ଡାୟତ ଗାଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦଶହରାରେ ପୂଜା ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଦଶହରାରେ ପୂଜା ହଉଛି ସହସ୍ର ପୂଜାକୁ ଆମେ କହିବା ଇଏ ସହସ୍ରାଧିକ ପୂଜା ହଉଛି ଝାରପଡ଼ାରେ କହିଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ହଉଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠୁ ତାହେଲେ ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହବ ନା ଯୋଉଠି ହୁଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଭବିଷ୍ୟତ କିଏ ଦେଖିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିନି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଦିଟା କଥା ଦୁର୍ଗା ସମିତି ପୂଜା ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପ୍ରଥମ କଥା 3ଟା କଥା ଯୋଉଟା ମେଡିକାଲ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ ଆଉ ପରିମଳ ଯୋଉଟା କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରି ଏଇ ଯୋଉ 2ଟା ବିଭାଗକୁ ନେଇ କେମିତି କଣ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କି ବିଏମସି ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ବିଏମସି ର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆମର ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାଙ୍କର କାମ କଣ ତାଙ୍କର ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ନା ନାହିଁ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆମର ଟ୍ରାଫିକରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ନେଇଛୁ ଆମର ଯୋଉ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଜେନ୍ସି ଜରିଆରେ 50 ଜଣ ସହକର୍ମୀ ରଖିଛୁ ଏବଂ ସିସିଟିଭି ରଖିଛୁ 50ଟା ତା ସହିତ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି ମୁଭେବୁଲ କ୍ୟାମେରା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଏଠି 3ଟା କ୍ୟାମେରା ରଖିଛୁ ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରାଯିବ ବିଭିନ୍ନ 6ଟି ବଡ ବିଶାଳ ଏଲଇଡି ଜରିଆରେ ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏସବୁ କଥା କରାହଉଛି ସୁରକ୍ଷା ଭସାଣୀ ପାଇଁକି ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ଯାହା ଯାହା ତାର ରୋଷଣୀରେ ରହିବା କଥା ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି ଏବଂ ଡିଜେରେ ରହିବନି ଡିଜେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁନାହିଁ ଯେହେତୁ କୋର୍ଟ ମନା କରିଛି ବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମନା କରିଛନ୍ତି
ସରକାର ମନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁପାଳନ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅନୁପାଳନ କରିକି ଇଏ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ କରାଯିବ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ଝାରପଡା ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ସାମୂହିକ ଯୋଉ ହଉଛି ଶହୀଦନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଇଠୁ ସାମୂହିକ ଭସାଣିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ରାବଣ ପୋଡି ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ ବନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ନିୟମ ମୁତାବକ ଯୋଉ ଏରିଆ ଦରକାର ରାବଣ ପୋଡି ପାଇଁ ସେଠି ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏରିଆ ସେଇଟା ନାହିଁ, ନିୟମ ମୁତାବକ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ରାଜଧାନୀଟା ଘର ଦ୍ୱାର ଚାରିଆଡେ ହେଇଗଲାଣି, ବିପଦକୁ କାହିଁକି ଡାକିବା ରାବଣ ପୋଡି କରିକି ଆତସବାଜି କରିକି, ସେଥିପାଇଁ ସେଭଳିଆ କରିବାଟା ଅନୁଚିତ ଅନୁଭବ କଲୁ, ସେଇଟା ବି ଆମେ କରୁନୁ।